क्या नाम है आपका? उम्र? देखिए पढ़ाई का तो ठीक नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, स्टडीज़ का ठीक नहीं दिख रहा है, और पेट में दर्द होगा, गायनोकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम वो भी बढ़ जाएगा ऐसा दिख रहा है। और एक लड़का दिख रहा है कि बाद में नाम बदनाम करने की कोशिश भी करेगा, प्रेत का झपट्टा भी लगता है, एक ऑपरेशन का योग भी बन रहा है। मन में नेगेटिव थॉट भी क्रिएट होता है, जहाँ पर रहना होता है उधर वास्तुदोष और पितृदोष दोनों ही है, ऐसा दिख रहा है। और घर में झगड़ा झमेला अशांति ये सब लगा रहेगा, और धन भी नहीं रुकेगा, हाथ में धन का दिक्कत भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। मेन समस्या क्या हो रहा है ये बताइए। ये समस्या वही एक लड़का दिख रहा है मुझे, एक लड़का ही दिक्कत है मेन। बाबा बोल रहा है सुलेमानी तंत्र का चक्कर है इनके ऊपर, जो सुलेमानी वशीकरण क्रिया किया गया है इनके ऊपर। विश्वास नहीं करती, किसी पर विश्वास नहीं करती है। मैं जो बता रहा हूँ ठीक बता रहा हूँ कि नहीं, ये बताइए। पहले मुलाकात हुआ था आपके साथ मेरा? हुआ था? नहीं हुआ था ना? बाहर से किसी ने पूछा है आपको जो क्या समस्या लेकर आए हो ये बताइए आप मुझे। तो मैंने क्या कहा, एक लड़का दिख रहा है कि नाम बदनाम करने की कोशिश करेगा, यही बताया ना। तो सुलेमानी तंत्र का चक्कर दिख रहा है। आप लोग हिंदू हो या मुस्लिम हो? हिंदू। मुस्लिम लड़का से है। हाँ, तो यही है बात। और इनके ऊपर जीन प्रेत का भी झपट्टा है, तो इनका क्रिया होगा। और नेगेटिव थॉट क्रिएट होता है, बाद में साइकोलॉजिकल मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकता है। ऐसा भी मन में आ जाएगा कि मैं सुसाइड कर लूं, आत्महत्या कर लूं। उस तरह कर चुकी है, दवा कितना खाई है ना। तो मुझे कैसे पता चला ये बताइए आप। आपका बाबा है, आपका कृपा। बोलिए जोर से, जय शिव धाम। जय शिव धाम। हाँ, कहाँ से हो आप? खरदा। अच्छा, धाम के बारे में कैसे पता चला आप लोगों को? इसका अंकल मोबाइल में देखे हैं, तो उसके बाद से। क्या नाम है लड़का का? नाम क्या है? नाम बताइए आपका। उम्र बताइए, थोड़ा ऊंचा बोलिए। उम्र कितना है? हाँ। और एक लड़की के साथ इस लड़का का चक्कर है और गलत संबंध भी है, हस्बैंड वाइफ के जैसा, ठीक है ना। ये जानकारी के लिए मैंने बता दिया। बाबा इसको सब विश्वास हाँ, बाद में इनका ही नाम बदनाम करने की कोशिश करेगा, ब्लैकमेल करेगा, फिर क्या होगा? अपने सहेली के नाम से उस लड़का का नंबर सेव की थी, हम मोबाइल दे दिए थे, पढ़ना है। उसके बाद इसका बर्थडे के समय में हम पकड़ लिए, उस समय से हम माँ है, उस समय से हमसे बात नहीं करती है। माँ को सब कुछ पता रहता है। ठीक हो जाएगा, रोइए मत, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। मैं उपाय बताता हूँ, चिंता का बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। एकदम ऊंचा आवाज में ये वशीकरण क्रिया किया गया है ना, सुलेमानी तंत्र का वशीकरण क्रिया है ये, कृपा हो जाएगा, चिंता का। अपना बॉयज बोलून আপনাকে বলছি বাবার বাড়ির তরফ থেকে জানতে যায়, হাজবেন্ডের বাড়ির তরফ থেকে জানতে যায়, ক্ষতি চালানোর চেষ্টা করা হচ্ছে হাজবেন্ডের বাড়ির তরফ থেকে। আপনাকে একবার বিচ্ছেদ ক্রিয়া আর দুইবার পেট বন্ধন করার চেষ্টাও করা হয়েছে, একজন মহিলার মাধ্যমে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। নিকট লোক দেখাচ্ছে আপনাকে পছন্দ করে না, দোষ ধরার চেষ্টাও করবে। এছাড়া তলপেটে চাপ দিয়ে ব্যথা হবে, ব্যাক পেনও হতে পারে, গর্ভাশয় জরায়ু ইউটেরাসের সমস্যা তৈরি হচ্ছে। অপারেশনের যোগও রয়েছে, আপনার দুটো প্রেতের ঝপট্টা লাগে, আপনার ক্রিয়া হবে, যেখানে থাকা হয় বাস্তুদোষ আর পিতৃদোষ দুটোই রয়েছে। পরবর্তীকালে সন্তানাদির দিকটাও ঠিক দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, এরকমই দেখাচ্ছে। বলুন কি সমস্যা নিয়েছেন, আগে আপনি বলুন। আমাদের বাচ্চা তা আমি কি বললাম শুনেছেন? আমি কি করে জানতে পারলাম সেটা বলুন। এর আগে দেখা হয়েছে আপনার সাথে? বাইরে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করেনি তো? এনারা কিছু জিজ্ঞাসা করেনি তো যে কি সমস্যা নিয়ে আসছেন বলুন তো, লিখে নি। আমি কি বললাম? বিচ্ছেদ ক্রিয়া করার চেষ্টা করা হয়েছে আর পেট বন্ধন করার চেষ্টা করা হয়েছে। আর কি বললাম? গর্ভাশয় জরায়ু ইউটেরাসের সমস্যা বললাম কি বললাম না? তারপরে কি বললাম? সন্তানাদের দিকটাও ঠিক দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, বললাম কি বললাম না? যেটা বলবো অ্যাকুরেট বলবো, ঠিক আছে। এটা এর জন্যই বলা হয় যে কাউকে ছোট করার জন্য না, যে 2024-25 সালে দাঁড়িয়ে এখনো মহাদেব শিবশম্ভু বর্তমান রয়েছে। এটা আমি বলছি না, বাবা বলছে, বাবার যে প্রেরণা লাগছে তার মাধ্যমে। কিন্তু আপনার টিউবে ব্লকেজেস হয়ে যাচ্ছে বলছে বাবা, আর সন্তানাদি নষ্টের যোগও রয়েছে বলছে বাবা। ডাক্তার দেখানো হয়েছে? দেখাচ্ছি। ডাক্তার কিছু বলেছে এই ব্যাপারে? বলেছে, মানে অনেক ওষুধ খাচ্ছি। কত বছর বিয়ে হয়েছে? আজকে 5 বছর। সন্তানাদি এসেছিল কোনো? সেরকম তো কিছু মনে হয়নি। সেরকম কিছু মনে হয়নি, তাই তো? আচ্ছা, একবার জিজ্ঞাসা করো, মা তার আগে জিজ্ঞাসা করো। আপনার নাম বলুন। জুলি সাতরা। বয়স বলুন। 31। 31।
সিস্টার টিউমারের যোগ রয়েছে, নরমালি কিন্তু পূর্ণ যোগ দেখাচ্ছে না। ওভারিতে সিস্ট রয়েছে, ডাক্তার বলেছে এই ব্যাপারে কিছু? না, কিছু বলেনি। আমার সব চকলেট সিস্ট আছে, হ্যাঁ ওষুধের প্রয়োগও রয়েছে। আপনি কিছু ওষুধ চালানোরও চেষ্টা করেছেন মাঝে, ওষুধ দেখাচ্ছে, তার প্রয়োগও করেছে। ইউএসজি টিবিএস করলে পুরোপুরি ধরা পড়বে বলছে বাবা, ঠিক আছে? আমার ইউএসজি এইচএসজি সব করা আছে। ইউএসজি টিবিএস আমি কি বললাম? ইউএসজি অনেক প্রকারের হয়, তার মধ্যে টিবিএস করলে পুরোপুরি ধরা পড়বে। এছাড়া টিউবে ব্লকেজেসও রয়েছে, টিউব ভালো করে শুনুন আমার কথাটা, আমাকে ডাক্তারকে দেখাবেন আমার ভিডিও নিয়ে গিয়ে, ঠিক আছে? আপনাকে আরও 9 মাস সময় দেওয়া হলো, 9 মাস থেকে 1 বছর, তার মধ্যে যদি না হয় সেরোগেসি বা টেস্ট টিউব বেবির যোগ রয়েছে, তার মধ্যে একবার ফেলিওর হয়ে সন্তান হওয়ার যোগ রয়েছে। আর 2027 সালের মধ্যে যদি না হয় তাহলে আর হবেই না বলছে সন্তান, এটা বাবা বলছে, ঠিক আছে? কিন্তু কৃপা হবে, বাধা কাটান, কৃপা হবে, ঠিক আছে? কোথা থেকে আসছেন? কোথা থেকে? আমরা সেই চাকদা বিষ্ণুপুর। ধামের বিষয় কিভাবে জানতে পারলেন? কিভাবে জানতে পারলেন ধামের বিষয়? আমরা ফোনের দিকে, নিজেদের বাড়ি যেখানে থাকা হয়েছিল, নিজেদের বাড়ি। আত্মীয় এসেছিল এখানে। বলে দিচ্ছি কি করতে, ধাম থেকে কৃপা হবে। কি নাম আছে আপনার? নাম কি? পাপিয়া দাস। বয়স? 23। সবার আগে তো আপনাকে বলছি, আপনার শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে, রক্তের সমস্যা, নার্ভের সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূল সমস্যা বোন মারো আর মস্তিষ্কে, যেখান থেকে রক্ত উৎপাদন হয়। পরবর্তীকালে পরপর 2টো অপারেশনের যোগ রয়েছে। অনেক আগে থেকেই আপনার বিবাহ বন্ধন করা ছিল, এমনকি স্বামী বিয়োগ যোগ বা বৈধব্য যোগ পর্যন্ত আপনার রয়েছে, এরকমও দেখতে পাওয়া যায়। বলছি বাবার বাড়ির তরফ থেকে জানতে যায়, বিয়ে হলেও পূর্ণ ডিভোর্সের যোগ্য রয়েছে বলছে বাবা। আপনি কোনো লিগাল পুলিশি কেসেও জড়াতে পারেন, একজন পুরুষের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একটা ছেলে দেখতে পাচ্ছে, একাধিকবার নাম বদনাম করে উল্টোপাল্টা রড়িয়ে ফাঁসিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করতে পারে। তলপেটে চাপ দিয়ে ব্যথা হবে, মেয়েদের যে শরীর খারাপের সমস্যা সেটাও বাড়াকামা করবে, সাইকেলটা চেঞ্জ হবে। পরবর্তীকালে সন্তানাদের দিকটাও ঠিক দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, প্রেতের ঝপটটা লাগে আপনার, এরকমও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আপনার ক্রিয়া হবে, আপনিও কোনো লিগাল পুলিশি কেসে জড়াতে পারেন, এমনও যোগ রয়েছে বলছে বাবা। প্রেত সরাসরি চাপার চেষ্টা করে, বুকে, মাথায় ও নাভির নিচে বসে। মনে নেগেটিভ চিন্তা আসে, ভুল বিচার আসে, হীনমন্যতা বা ডিপ্রেশনে ভুগবেন। পরবর্তীকালে সাইকোলজিক্যাল বা মেন্টাল প্রবলেমও হতে পারে, এমনও যোগ রয়েছে বলছে বাবা। যেখানে থাকা হয় বাস্তুদোষ আর পিতৃদোষ দুটোই রয়েছে, এমনকি আপনার সুইসাইডাল বা আত্মহত্যা প্রবণতাও আসতে পারে, চিন্তাভাবনাও আসতে পারে মনে, এরকম দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। বলুন কী সমস্যা নিয়েছেন আগে আপনি বলুন। আমি এসেছিলাম মেয়ের জন্য, ওর জন্য। আপনার মেয়ে হয়, কী সমস্যা হচ্ছে মেয়ের বলুন। ওই যে মেন্টালি প্রবলেম আপনি যেটা বললেন, তার জন্য না ওষুধও খাচ্ছে মেন্টালির জন্য। তা আমি ঠিক বললাম কি না? হ্যাঁ, সব ঠিক বলেছেন আপনি, যে কথা বলেছেন সবই ঠিক বলেছেন। বিবাহ হয়েছে না হয়নি? বিবাহ নিজের জেদের বসে। হ্যাঁ, কিন্তু ডিভোর্সের পূর্ণ যোগ তো দেখাচ্ছে, 3টে বিবাহের যোগ দেখাচ্ছে টোটাল ওনার। কারণ বিচ্ছেদ ক্রিয়া করা রয়েছে, পূর্ণ ডিভোর্সের যোগ, লিগাল পুলিশি কেসে জড়াতে পারে। আর একটা ছেলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, নাম বদনাম করার চেষ্টাও করতে পারে, এরকমও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মানসিকভাবে খুবই অসুস্থ, মানে বাড়িতে খুবই মানে উপদ্রব করছে, রাত ভরে ঘুমোয় না। মানে ওর মধ্যে ও নিজেই বলছে আমার যেন আমি কোনো একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছি। কতদিন ধরে এই সমস্যা চলছে? অনেক বছর, প্রায় 4 বছর। 4 বছর ধরে ডাক্তার দেখানো হয়েছে? ডাক্তার কি বলেছে? ডাক্তার দেখাচ্ছি, ডাক্তারের ওষুধ খাচ্ছে। ডাক্তার তো ঘুমের ওষুধ চালাচ্ছে বলছে বাবা। একটা ওষুধ চলে যেটা খেলে ঘুম ঘুম ঝিমুনি ভাবও পায়, এরকমও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। হ্যাঁ, কিন্তু ঘুমোয় না, ঘুমোয়, রাত জেগে থাকে। আর রাতে বিরক্ত করে খুব। আর নিজে বলছে বুকে ব্যথা করছে, পেটে ব্যথা করে, সেটাও বলছে। বলে মাঝে মাঝে। এখন হাজবেন্ডের সাথে থাকা হয় না? থাকা হয় না। হাজবেন্ড এখন বাড়িতে রয়েছে, ও আমার কাছে থাকে। হাজবেন্ড অতটা খবর নেয় না, খবরও নেয় না, অতটা খবর নেয় না। ও নিজে ইচ্ছে করে, হাজবেন্ডটা যে খুব ভালোবাসে, ওর জন্য ওকেই ফোন করে করে। তা আমি যেগুলো বললাম মিলেছে না মেলেনি? এর আগে দেখা হয়নি তো আপনাদের সাথে? বাইরে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করেনি তো? নিজে থেকে ঠিক বলা হলো তো? তা আমি কি করে জানতে পারলাম সেটা বলুন, বলুন কি করে জানতে পারলাম? বলুন। জয় শিবধাম। আপনার বৈবাহিক জীবন ঠিক আছে? কি হয়েছে বলুন? হ্যাঁ, আমি সেটা বললাম কি না যে বৈধব্য যোগ, আমি প্রথমেই সেটাও তো বললাম তো। এটা ডাউট ক্লিয়ার করার জন্য, যে ঢিল মারা হয় না শিবধামের তরফ থেকে। যেটা বলবো তীরে গিয়ে তিল লাগবে, ঠিক আছে? ওনার মধ্যে প্রেত আছে, মাথায় বসে, বুকে বসে, মস্তিষ্কের বাঁ দিকে ওনার সমস্যা তৈরি হচ্ছে। কৃপা হবে, চিন্তার কোনো বিষয় নেই। তবে আমি যা যা বলবো সেইভাবে চলতে হবে কিন্তু, ঠিক আছে? কোথা থেকে আসছেন? কোথা থেকে? ধামের বিষয় কিভাবে জানতে পারলেন? নিজেদের বাড়ি যেখানে থাকা সেটা নিজেদের বাড়ি? অন্য ঠাকুর বাড়িতে দেখানো হয়েছে? লাভের লাভ কিছু হয়নি?
তাই তো উপকার পাইনি আমি। বলে দিচ্ছি। আমি এখানে- কোনো টাকা পয়সা চাওয়া হয়েছে আপনাদের কাছ থেকে? ঠিক কোনো আছে, টাকা পয়সা- বলে দিচ্ছি। নাম বলুন, আপনার নাম বলুন। নেহা পাত্র, বয়স? বয়স 25। বাবার বাড়ির তরফ থেকে জানতে যাচ্ছে, সেখান থেকে প্রভাব ও প্রয়োগ করছে, পূর্ণ বিবাহ বন্ধন আর পূর্ণ কর্মবন্ধন করার চেষ্টা করা হয়েছে। যাই কাজ করতে যাবেন বাধাপ্রাপ্ত হবেন, হাতে টাকা পয়সা থাকবে না, দেনা পর্যন্ত হয়ে যাবে, যত্র ব্যয় তত্র ব্যয়, আলোচনা করা কাজ হবে না, বিয়ে হলেও পূর্ণ ডিভোর্সের যোগ, একাধিক লিগাল পুলিশি কেসে আপনি জড়িয়েও পড়তে পারেন। দুটো ছেলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তার মধ্যে মুখ্যরূপে একজন দেখাচ্ছে একাধিকবার নাম বদনাম করে উল্টো পাল্টা রড়িয়ে ফাঁসিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করতে পারে। তলপেটে চাপ দিয়ে ব্যথা হবে, মেয়েদের যে শরীর খারাপের সমস্যা হয় সেটাও বাড়াকামা করবে, সাইকেলটা চেঞ্জ হবে। সিস্টার টিউমারের যোগ রয়েছে, চোখের সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, প্রেতের ঝপটটা লাগে, আপনার ক্রিয়া হবে, যেখানে থাকা হয় বাস্তুদোষ আর পিতৃদোষ দুটোই রয়েছে বলছে বাবা। এরকমই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। বলুন কি সমস্যা নিয়ে আসছেন, বলুন। হ্যাঁ, আপনি যেগুলো বললেন বাবা সেইগুলোই সেম প্রবলেমগুলো। মূল কি সমস্যা নিয়ে আসছেন বলুন। মেন কথা টাকা পয়সা তো থাকছেই না, শরীর প্রচণ্ড খারাপ হচ্ছে, রাত্রিবেলা মনে হচ্ছে কি ঘুমোলেই না কেউ মনে হচ্ছে টাচ করছে, মানে প্রেতের কেমন ঝপটটা একটা- লাগে আপনার? হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে হচ্ছে যে মানে নানা রকমের সমস্যা। বিয়ে হয়েছে না হয়নি? হ্যাঁ, বিয়ে হয়ে গেছে, একটা মেয়েও আছে, ডিভোর্স হয়ে গেছে। তো যেগুলো বললাম মিলেছে না মেলেনি? হ্যাঁ, এর আগে দেখা হয়নি তো আপনার সাথে? না না, এটা বাইরে first কেউ time। কিছু জিজ্ঞাসা করেনি না, তো? না, না, না। নিজে থেকে ঠিক বলা হলো তো? হ্যাঁ। বলুন জয় শিবধাম। জয় শিবদা। হ্যাঁ, 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 হ্যাঁ। বর্তমানে কারোর সাথে সম্পর্ক আছে আপনার? হ্যাঁ, একটা পুরুষ দেখাচ্ছে আমাকে, ঠিক বলছি আমি? তার সাথে ঘনিষ্ঠতাও দেখাচ্ছে, কিন্তু তার সাথে 16 আনা যোগ নেই কিন্তু বলছে বাবা। পরবর্তীকালে সমস্যা তৈরি হবে, বাধা না কাটালে টোটাল 3টে বিবাহের যোগ রয়েছে আপনার। না, আমি তো চাইছি এটা কি করে কি সমাধান হবে আপনি একটুখানি। আপনি কি ওনার সাথে থাকতে চাইছেন? কিন্তু চাইছি তো, কিন্তু কিন্তু উনি বিরূপ হয়ে যাচ্ছে, বিমুখ হয়ে যাচ্ছে, যেটা আপনিও হ্যাঁ। বুঝতে পারছেন, সেটা বাবা বলছে আমাকে, ঠিক বলছি আমি? একদম একদম। হ্যাঁ। তা ওনার নামটা বলুন, কি নাম আছে ওনার? আমার নাম নেহা পাত্র। তো অন্য মহিলার সাথেও সম্পর্ক আছে? একদমই যোগ নেই, ঘনিষ্ঠই সম্পর্ক রয়েছে একটা মহিলার সাথে। একটা মহিলার সাথে তো স্বামী স্ত্রীর মতো সম্পর্ক দেখাচ্ছে ওনার। হবে না, কাটাকাটি হয়ে যাবে। যাই হোক বাবা, আপনি একটা চেষ্টা করুন যে যাতে আমি লাইফে, আমার একটা মেয়ে আছে, আমি যাতে লাইফে একটা। কোথা থেকে আসছেন, কোথা থেকে? আমি বেলুর থেকে আসছি। ধামের বিষয় কিভাবে জানতে পারলেন? ফেসবুক থেকে, ইউটিউব থেকে। নিজেদের বাড়ি হ্যাঁ, যেখানে থাকা হয়? কিন্তু মেন কথা আমার মায়ের সাথে তো বাবার ডিভোর্স কেস, তো তাই জন্য আমি আমার মামার বাড়িতেই থাকি, মানে ঠিক আছে, বলে দিচ্ছি কি করতে ধাম থেকে কৃপা হবে। কোনো টাকা পয়সা চাওয়া হয়নি তো ধাম না, থেকে? না, একদমই না। ঠিক আছে, বলে দিচ্ছি কি করতে ধাম থেকে কৃপা হবে। আপনার নাম বলুন। আমার নাম দেবাশিস দাস। বয়স বলুন। আমার বয়স 52। তো আপনাকে বলছি, পূর্ণ কর্মবন্ধন করার চেষ্টা করা হয়েছে বাবার বাড়ির তরফ থেকে। অনেক আগে থেকে জানতে যেত, সেখান থেকে প্রভাব ও প্রয়োগ করছে। যাই কাজ করতে যাবেন বাধাপ্রাপ্ত হবেন, হাতে টাকা পয়সা থাকবে না, দেনা পর্যন্ত হয়ে যাবে, যত্র ব্যয় তত্র ব্যয়, আলোচনা করা কাজ তো একদমই হবে না। কোনো লিগাল পুলিশি কেসেও আপনি জড়াতে পারেন, এমনও যোগ রয়েছে। পরবর্তীকালে ব্যাক পেন বৃদ্ধি পেতে পারে, চোখের সমস্যা বৃদ্ধি পেতে পারে, একটা মহিলার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে, এরকমও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। যেখানে থাকা হয় বাস্তুদোষ আর পিতৃদোষ দুটোই রয়েছে। সেনাকে আপনি বলুন। আমার সমস্যাটা হচ্ছে ব্যবসা ঠিকঠাক চলছে না। ওটা তো বললামই আমি, যে কর্মবন্ধন করার চেষ্টা করা হয়েছে, প্রথমেই বললাম আর ওটা। মহিলাটার কথা ঠিক বলেছেন, এটা একটা মানে বাধা হয়ে আছে। তো ঠিক বলছি কি না? কিন্তু সমস্যা তৈরি হতে পারে, আপনি কিন্তু লিগাল পুলিশি কেসে জড়াতে পারেন, এরকমও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ঠিক মানে আছে, মহিলাটার দরুন হতে পারে। আমি বলে দিচ্ছি কি করতে হয়, ধাম থেকে কৃপা হবে। আপনার কোনো প্রশ্ন? ছেলের নাম আর বয়স বলুন। ছেলের নাম কর্তদার, বয়স 38। ওরও আংশিক রূপে বিবাহ বন্ধন আর পূর্ণ কর্মবন্ধন করার চেষ্টা করা হয়েছে, ছবি দিয়ে ক্ষতি চালানোর চেষ্টাও করা হয়েছিল ওকে, এরকমও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। পেটে শিকার হয়ে গাছও হয়ে গেছিল। কি সমস্যা কি হয়েছে ছেলের? ছবি দিয়ে ক্ষতি চালানোর চেষ্টা করা হয়েছিল ওকে। ওর পরবর্তীকালে সাইকোলজিক্যাল ও মেন্টাল প্রবলেম হয়ে যাবে, ওর নার্ভের সমস্যা হয়ে যাবে বলছে বাবা। বুঝতে পেরেছি, ও শারীরিক ও মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে যাবে বলছে, এরকম দেখাচ্ছে। আর চোখে চোখে রাখতে হবে, নাহলে দুর্ঘটনা ঘটাবে, অ্যাক্সিডেন্টের। কোথা থেকে আসছেন, কোথা থেকে? দাদা থাকেন ত্রিপুরাতে, আমার আমি থাকি কলকাতাতে। তো যেগুলো বললাম মিলেছে না মেলেনি সেটা বলুন। একদম 100%। এর আগে দেখা হয়নি তো আপনাদের সাথে? তাহলে আমি কি করে জানতে পারলাম? বলুন, বলুন জয় শিবধাম। জয় শিব। জয় শ্রী। বলে দিচ্ছি কি করতে হয়, ধাম থেকে কৃপা হবে। না, সন্তানের বিষয়ে জানতে এসছেন। নাম বলুন তার, দীপ্তি মণ্ডল, বয়স বলুন। বয়স 22 হচ্ছে। ওর পড়াশোনার দিকটা ঠিক দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, একটা ছেলের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। হ্যাঁ, একবার ছবি দিয়ে ক্ষতি চালানোর চেষ্টাও করা হয়েছিল, এরকমও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।
পেটে শিকড় হয়ে গাছও হয়ে গেছিল, কি সমস্যা হয়েছে মেয়ের? মেয়ের যা যা বলেছেন সবই ঠিক, গাছও তুলে নেওয়া হয়েছে। আর ওই ছেলেটার মানে মেয়ে তো চাইছে ছেলে, ওই ছেলেকেই চাইছে। ও আত্মহত্যা বা সুইসাইডাল প্রবণতাও তৈরি হতে পারে, ওর মনে নেগেটিভ চিন্তা আছে, ভুল বিচারও আছে। অনেক কিছু ওগুলো মানে আপনি যেগুলো বলছেন সবগুলোই ঠিক আছে। এখন ও চাইছে ওইখানে, কিন্তু ছেলে বারণ করে দিয়েছে, না করে দিয়েছে। ওই ছেলের জন্য তো পাগল হয়ে যাবে, দিন রাত তো কান্নাকাটি করবে। মেয়ে কান্নাকাটি করেছে। যেগুলো বললাম মিলেছে না মেলেনি? হ্যাঁ, মিলেছে। তা আমি কি করে জানতে পারলাম বলুন? এর আগে দেখা হয়েছে আপনার সাথে? বাইরে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করেছে? যে মেয়ের বিষয়ে আমি বললাম সে মেয়ে তো আসেই নি এখানে। এসছে কি? কোথায়? ওখানে বাইরে আমি দেখেছি তাকে? না। ভিতরে সে ঢুকেছে? না। এটাই তো শিবধামের ম্যাজিক। ঠিক আছে, বলে দিচ্ছি আমি। আপনিও বারাসাত থেকে? না, বসিরহাট থেকে ধামের বিষয় কিভাবে জানতে পারলেন? ফোনের মাধ্যমে। নিজেদের বাড়ি? ফোনের মাধ্যমে। আচ্ছা, বলে দিচ্ছি কি করতে ধাম থেকে কৃপা হবে। আপনার প্রণয় সামন্ত। বয়স বলুন। পূর্ণ কর্মবন্ধন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, যাই কাজ করতে যাবেন বাধাপ্রাপ্ত হবেন, হাতে টাকা পয়সা থাকবে না, দেনা পর্যন্ত হয়ে যাবে, যত্র আয় তত্র ব্যয়, আলোচনা করা কাজ হবে না, এরকমই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া অসামঞ্জস্য, মতবিরোধ, কলহ, ঝগড়া ঝামেলা, অশান্তি, বিবাদে জড়াবেন, কোনো লিগাল পুলিশি কেসেও জড়াতে পারেন এমনও যোগ রয়েছে বলছে বাবা। একটা অ্যাক্সিডেন্টের যোগ রয়েছে, একটা মহিলার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এরকমও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। একবার বিচ্ছেদ ক্রিয়া করার চেষ্টাও করা হয়েছিল, এরকমও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। বলুন কি সমস্যা নিয়ে আসছেন? সমস্যা হচ্ছে বিয়ে করেছি 10 বছর হয়ে গেল, বাচ্চা টাচ্চার দিক দিয়েও না, আর এখন আপাতত ডিভোর্সের পর্যায়ে এসে পৌঁছে আমি কি বললাম? বিচ্ছেদ ক্রিয়া বললাম কি না? আর টাকা পয়সার ব্যাপার তো আছে। আপনার যা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু লিগাল পুলিশি কেসে আপনি জড়াতে পারেন। ঠিক আছে, বদনাম করার চেষ্টাও করা হবে, মামলাও হতে পারে, এরকমও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। বধূ নির্যাতন, খোরপোশ এসবও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ওনাকে ব্রেন ওয়াশও করা হচ্ছে, মগজ ধোলাই করারও চেষ্টা করা হচ্ছে, ভুলভাল বোঝানো হচ্ছে। ঠিক আছে, আশেপাশের লোককে উত্তক্ত করার চেষ্টা করা হবে আপনাদের জানাশোনার মধ্যে। ঠিক আছে, কোথা থেকে আসছেন? কোথা থেকে? আমি হুগলি সিংপুর। ধামের বিষয় কীভাবে জানতে পারলেন? আপনার ফেসবুক দেখেছিলাম। নিজেদের বাড়ি? হ্যাঁ। যেগুলো বললাম মিলেছে তো? বলুন জয় শিবধাম। জয় শিব। কোনো টাকা পয়সা চাওয়া হয়নি তো এখান থেকে? না, বলে দিচ্ছি কি করতে। জয় শিবধাম, জয় শিব। আপনার নাম বলুন, বয়স বলুন। আপনাকে বলছি, হাজব্যান্ডের বাড়ির তরফ থেকে জানতে যাচ্ছে, মাঝে মধ্যেই জানতে যায়, অমাবস্যা করে ক্ষতি করে, মঙ্গল শনিবার করে জানতে যায়, এরকম দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। একজন মহিলার সাথে পুরুষও যুক্ত রয়েছে, আপনাকে পছন্দ করে না, আর পুরো পরিবারবর্গকেও ক্ষতি চালানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। বিচ্ছেদ ক্রিয়া 2 থেকে 3 বার করার চেষ্টা করা হয়েছে। অসামঞ্জস্য, মতবিরোধ, কলহ, ঝগড়া ঝামেলা, অশান্তি, বিবাদ বাড়বে। আপনার পেটের ঝপটটা লাগে, আপনার ক্রিয়াও হবে। মস্তিষ্কের ডান দিকে রক্ত চলাচল হচ্ছে না, পরবর্তীকালে মাথা ব্যথা করতে পারে, শ্বাস প্রশ্বাস নিতে কষ্টও হতে পারে। 2টো অপারেশনের যোগও রয়েছে, যেখানে থাকা হয় বাস্তুদোষ আর পিতৃদোষ। সেনাকে আপনি বলুন। আমি দীক্ষা নেব বলে এসেছি, মানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিলাম। দীক্ষা নেবেন বলে? দীক্ষা তো আজকে দেওয়া হচ্ছে না। মানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট গেছে, ওই জন্য এসেছিলাম। আমি পালন করছিলাম দীক্ষার জন্য। আচ্ছা, আপনি যেটা বলছেন সবকিছু ঠিক, মানে সংসারে আমাদের খুবই মানে স্বামী স্ত্রীর ভিতরে আগে একটু মিল ছিল, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে রেজাল্ট মিলই নেই একদম। আর এমন পরিস্থিতি হচ্ছে আমি যে কাজে হাত দিচ্ছি সেই কাজে মানে আগে তো একটা ইনকাম ছিল, এখন সেসব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আর দুজনের ভিতরে অশান্তি থেকেই যাচ্ছে। ওটা তো বললাম, বিচ্ছেদ ক্রিয়া করার চেষ্টা করা হয়েছে। পরবর্তীকালে আপনার মাথা ব্যথা, শ্বাস প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হতে হবে। মাথা ব্যথা হয়। ঠিক বললাম আমি? শ্বাসকষ্টটা হচ্ছে। আপনার মাথা থেকে নাকের হাড় একটু ব্যাকা আছে বলছে বাবা, সে কারণেও সমস্যা তৈরি হচ্ছে কিছুটা, কিন্তু প্রেত বসার চেষ্টা করে বলছে। আমি বলে দিচ্ছি কি করতে, ধাম থেকে কৃপা হবে, আপনার ক্রিয়া হবে। কোথা থেকে আসছেন? কোথা থেকে? আমরা জন্ম করতে গেছি নদী ডিস্ট্রিক্ট। ধামের বিষয় কিভাবে জানতে পারলেন? আমার শালি এসেছিল এখানে। নিজেদের বাড়ি? নিজেদের বাড়ি? নিজেদের। বলে দিচ্ছি কি করতে, ধাম থেকে কৃপা হবে। কোনো টাকা পয়সা চাওয়া হয়নি তো এখান থেকে আপনার কাছ থেকে? ঠিক আছে, বলে দিন। বয়স? আমার বাড়ির তরফ থেকে জানতে যাচ্ছে, সেখান থেকে প্রভাব প্রয়োগ করছে, পূর্ণ বিবাহ বন্ধন আর পূর্ণ কর্মবন্ধন করার চেষ্টা করা হয়েছে। যাই কাজ করতে যাবেন বাধাপ্রাপ্ত হবেন, হাতে টাকা পয়সা থাকবে না, দেনা পর্যন্ত হয়ে যাবে, বিয়ে হলেও পূর্ণ ডিভোর্সের যোগ রয়েছে, এরকমও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। একটা ছেলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে একাধিকবার নাম বদনাম করে উল্টোপাল্টা রড়িয়ে ফাঁসিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করতে পারে। আপনি কোনো লিগাল পুলিশি কেসেও জড়াতে পারেন। তলপেটে চাপ দিয়ে ব্যথা হবে, মেয়েদের যে শরীর খারাপের সমস্যা সেটাও বাড়াকামা করবে, সাইকেলটা চেঞ্জ হবে, সিস্টার টিউমারেরও যোগ রয়েছে আপনার, এরকম দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ওভারিতে হালকা সমস্যা, বিশুদ্ধি চক্রেরও সমস্যা রয়েছে, যেটা সায়েন্সের ভাষায় থাইরয়েড গ্ল্যান্ড বলে। আপনারও প্রেতের ঝপটটা লাগে, আপনার ক্রিয়া হবে, যেখানে থাকা হয় বাস্তুদোষ আর পিতৃদোষ, দুটোই রয়েছে। বলুন কি সমস্যা নিয়ে এসে, আপনি বলুন। আমার হচ্ছে যা যা বলে সবই ঠিক আছে। আমার
খুব রোগে রোগে ভুগছি, মানে 30 বছরের মধ্যে বলতে পারি 15 বছর রোগে রোগে ভুগছি। বেশি যেটাই ভুগি সেটা হচ্ছে আমার পেটের সমস্যা, মানে পেট আমার কিছুতেই পরিষ্কার হয় না, পেট ফুলে থাকে মানে। আর যেটা হচ্ছে গোটা শরীরে মানে স্পন্ডিলাইসিসের যন্ত্রণায় খুব ভুগছি, মানে প্রচুর। ওটা প্রেতের কারণে হচ্ছে, এটা প্রেতের কারণে হচ্ছে, গাইনোলজিক্যাল প্রবলেমও আপনার হবে। হ্যাঁ এটা হচ্ছে, আর মাসিকের সমস্যা আছে। ওটা তো বললামই আমি। আর বিয়ে যেটা বললেন, আমার বিয়ে হয়েছে কিন্তু ডিভোর্সও কেস চলছে, তো আমি কি করে জানতে পারলাম সেটা বলুন। এর আগে দেখা হয়েছে আপনার সাথে? বাইরে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করেছে? তাহলে কি করে জানতে পারলাম সেটা বলুন, হাসলে হবে। বলুন জয় শিবধাম। আপনার, এবার আমি বলছি শুনুন, আপনার 2 থেকে 3টে বিবাহের যোগ যদি বাধা কাটান তাহলে এরপরে আরেকটা বিবাহ হবে 2026 সালের এপ্রিলের মধ্যে। আরেকটা বিবাহের যোগ রয়েছে, সেও বিবাহিত থাকবে, সম্ভবত চশমা পরবে ছেলেটি, সেটা বলছে বাবা, আমাকে ছবিও দেখালো একবার। মানে বিবাহের যোগ আছে, কিন্তু বাধা কাটাতে হবে, না হলে পরপর 3 বার বিয়ে হবে, তারপর ডিভোর্স হয়ে যাবে, মানে ঘর সংসারই হবে না। কৃপা হবে, চিন্তার কোনো বিষয়। কোথা থেকে আসছেন? কোথা থেকে? হাওড়া ভুসুড়ি। ধামের বিষয় কিভাবে জানতে পারলেন? আমি 1 বছর পর পেয়েছি ইউটিউব থেকে। নিজেদের বাড়ি? হ্যাঁ নিজেদের বাড়ি। বলে দিচ্ছি কি করতে হবে। ছেলেটার নাম বলুন। বয়স কত? 12 বছর। 12টি চলছে। বাবা বলছে ও ইম্যাচিওর বেবি, বুঝতে পারলেন? ও ইম্যাচিওর বেবি, ওর মাথা, কানে আর গলাতে সমস্যা রয়েছে, ও শারীরিক ও মানসিক ভারসাম্যহীন বলছে। পরবর্তীকালে ওর অটিজম নামক রোগ বৃদ্ধি পেতে পারে বলছে বাবা, এরকম দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ওর খিঁচুনিও হতে পারে, এমনও যোগ রয়েছে বলছে বাবা। সে কারণেই সমস্যা তৈরি হয়েছে, এছাড়া কিছু না। এটাকে জন্মজাত দিক্কত বলছে বাবা, বুঝতে পেরেছেন? মানে ইম্যাচিওর বেবি, গর্ভ থেকে যখন জন্ম নিয়েছে তখনই সমস্যা তৈরি হয়েছে। কৃপা হবে, চিন্তার বিষয় নেই। বলে দিচ্ছি কি করতে হবে। জানতে চাইছেন? ওয়াইফের নাম বলুন। অঞ্জলি বিশ্বাস। বয়স বলুন। 40। ওনাকে ছবি দিয়ে ক্ষতি চালানোর চেষ্টা করা হয়েছিল, 2 থেকে 3 বছর ধরে ক্ষতি চালানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। প্রেতের ঝপটটাও ছিল ওনার উপর প্রথম থেকে, এরকম দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। অপারেশনের যোগও রয়েছে। হ্যাঁ, আর ক্যান্সারের যোগও রয়েছে বলছে বাবা। মারণ রোগে আক্রান্ত হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে, বিছানা শয্যাশায়ীও হয়ে যেতে পারে, এমন যোগ রয়েছে বলছে বাবা। কি সমস্যা হয়েছে? গলব্লাডার পাথর আছে। হ্যাঁ ছবি টবি নিয়ে আসছি সব। ওটা তো বলছে অপারেশনের যোগ রয়েছে, আর কিন্তু ওনার কিন্তু প্রেতের ঝপটটা লাগে, ঠিক আছে? আর অপারেশন না করালে হবে না, তবে গল ব্লাডারের স্টোনটা এখন ছোট আছে দেখাচ্ছে। কত দেখাচ্ছে? হ্যাঁ কত দেখাচ্ছে? কি দেখাচ্ছে? না কত এমএল দেখাচ্ছে? এটা কত বড়? ছোট দেখাচ্ছে, ছোট, খুব বড় না দেখাচ্ছে না, ঠিক আছে? ওটা ওষুধ দিয়েও কিছুটা ঠিক করা সম্ভব বলছে বাবা, ঠিক আছে? তো সেটা আপনারা করতে পারেন, ডাক্তারের সাথে কথা বলে নেবেন। কিন্তু অপারেশনের যোগ তৈরি হয়েছে, পরপর 2টো অপারেশনের যোগ দেখাচ্ছে ওনার, ঠিক আছে? দুটাই তো ঠিক বলছি কি না? হ্যাঁ দুটাই ছবি করছি, দুটাই আছে, তাই তো? হ্যাঁ। এবার বলুন কি সমস্যা নিয়ে আসছেন সেটা বলুন। ওগুলাই সমস্যা একটু বেশি। কোথা থেকে আসছেন? কোথা থেকে আসছেন? আমরা মালদা থেকে। মালদার কোথায় থাকা হয়? মালদা থেকে আমাদের রামকৃষ্ণপল্লী, গাজল থেকে ভিতরে। ধামের বিষয় কিভাবে জানতে পারলেন? নিজেদের বাড়ি? আচ্ছা, নিজেদের বাড়ি। আচ্ছা, বয়স কত? ওনার কাছে ক্ষতি চালানোর চেষ্টা করা হয়েছিল, এরকম দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ছবি দিয়ে, ব্যবহৃত জিনিস দিয়ে পরপর 4 বার বলছে বাবা, এরকম দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ওনার অপারেশনের যোগও রয়েছে, এরকমও দেখাচ্ছে। সাইকোলজিক্যাল ও মেন্টাল প্রবলেম বলছে বাবা। ওনাকে পুতুল ক্রিয়া করার চেষ্টা করা হয়েছে 3 নম্বর ক্ষতিতে। 4 বার বললাম ক্ষতি করার চেষ্টা করা হয়েছে, 3 নম্বর ক্ষতিতে পুতুল ক্রিয়া করার চেষ্টা করা হয়েছে। ওনার ব্রেনের সমস্যা হয়ে যাবে, আর অপারেশনের যোগও রয়েছে। সাইকোলজিক্যাল মেন্টাল প্রবলেমও হবে। উনি খাওয়া দাওয়া পুরো অফ করে দিচ্ছেন, রিসেন্ট 2 দিন পুরো খাওয়া দাওয়া অফ হয়ে গেছে। কি বলছে? কি মানে খাওয়া দাওয়া করবে না, কিছু করবে না, ডাক্তারের ওষুধ কিছু খাবে না, কিছু খাবে না, কারোর কথা শুনছে না, ডেসপারেট একবার বসে থাকে। ওটাই তো বলছি, সাইকোলজিক্যাল মেন্টাল প্রবলেম। বললাম কি না আমি যে মেন্টাল প্রবলেম, নার্ভের সমস্যা তৈরি হচ্ছে, ওটা ক্ষতির কারণে হয়েছে, ঠিক আছে? কোথা থেকে আসছে? কোথা থেকে? আমি বেলেঘাটা থেকে। ধামের বিষয় কিভাবে জানতে পারলে? আমি ইউটিউবে দেখে। নিজেদের বাড়ি? না না, ভাড়া বাড়ি। আচ্ছা, বলে দিচ্ছি কি করতে। ধাম থেকে কৃপা বলুন আপনার। বিনয় সরকার। বয়স বলুন। 49। বললেন যতটা রোগেই বেশি ভুগছি। আমরা 3 বছর আগে মানে ঘর চেঞ্জ করেছিলাম। বাস্তুদোষ আর পিতৃদোষ রয়েছে। তারপর 1 বছর ঠিকই ছিলাম, 1 বছর পর মা মারা গেল।
মা মারা যাওয়ার পর থেকে ঠিক মা যে মাসে মারা গেল তার পরের মাস থেকে আমি একটা ভুগতে শুরু করলাম, হসপিটালাইজও হয়ে গেছিলাম চাপার তো বলছে হেপাটাইটিস বি বলছে বাবা। হ্যাঁ এখন হেপাটাইটিস বি নয়, বাবা বলছে বাবার ছকে আসছে হেপাটাইটিস বি, লিভারের সমস্যা বলছে বাবা, পরবর্তীকালে ইনফেকশন জমে জল জমার লক্ষণও রয়েছে আপনার, এরকমও রয়েছে ফ্যাটি লিভারও বলছে। ঠিক বলছে কিনা বাবা আমাকে যা সোর্স আসছে উপর থেকে, আমি তো ডাক্তার না, তো বাবা যা বলছে আমি ততটুকু বললাম, ঠিক আছে। আর কিডনিতেও আপনার সমস্যা হচ্ছে তার পাশাপাশি, ঠিক আছে, সে কারণের জন্য কোমর থেকে পাতেও সমস্যা তৈরি হবে, পিছনে ব্যাক পেনও বৃদ্ধি পেতে পারে, আর কর্মবন্ধনও করা রয়েছে আপনাকে, যত্র হয় তত্র ব্যয় বলছে বাবা, ঠিক আছে। আমি বলে দিচ্ছি কী কী করতে হবে। আপনার কোনো প্রশ্ন? না, এই একটাই যে মানে আমরা যে 1 বছর ভাড়া হচ্ছিলাম তারপর থেকে যে ডাক্তার আমাদের পেছনে লেগেছে, মানে যাই রোজগার করছি মানে ডাক্তারের পেছনেই বেরিয়ে যাচ্ছে। কোথা থেকে আসছেন? কোথা থেকে? ধামের বিষয় কিভাবে জানতে পারলেন? ইউটিউব থেকে। নিজেদের বাড়ি? নিজেদের বাড়ি না, আগে ভাড়া বাড়ি ছিল, এখন নিজেদের বাড়ি। এখন একটা পুরনো ফ্ল্যাট কিনেছি। বলে দিচ্ছি কি করতে, ধাম থেকে কৃপা হবে।